حضور کے علم پاک کو جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے نا، وہاں حضور کے اخلاق کو بھی رب کریم نے عظیم کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کی خو بڑی شانوں والی ہے۔ یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، اس کا ایک ترجمہ رویے بھی ہے، اس کا ایک ترجمہ عادات بھی ہے، اس کا ایک مفہوم ہماری باطنی کیفیات بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے۔ یہ بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ جو انسان کے باطن میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو، یہ اخلاق ہے۔ حلم، بردباری، درگزر، محبت، خلوص، خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں جو آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق تھے ان سب کی تکمیل فرما دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اخلاقی رویہ ہے نا انسان کا، یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر زیادہ یہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا، کریم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان دن کو نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کو نفلی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ درجہ پا جاتا ہے۔ یعنی نفلی عبادات جو لوگ کرتے ہیں اور نفلی روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اخلاق اچھا ہونا تو وہ جو فضیلت قائم اللیل کو اور صائم الدہر کو نصیب ہوتی ہے، وہ فضیلت اللہ اچھے اخلاق والے کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے رویوں کے اندر اور ہمارے مزاجوں کے اندر نا آہستہ آہستہ تلخی آ گئی ہے۔ حالات کی تیزی نے، مشکلات نے، اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے، ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے، طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اس گفتگو نے، سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے، اور پھر مہنگائی کی شدت نے، بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے، تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے۔ حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا، حالات کی شدت۔ وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے۔ اس سب کی موجودگی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی۔ آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکہ ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں۔ یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے۔ عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں، دادا پیار کرتے تھے رخصت ہو گئے۔
मोहब्बत करते थे चचा, एक वक्त पर वो भी दागे मुफारकत दे गए। वफादार और प्यार करने वाली ज़ौजा जनाब खतीजा भी बिछड़ी। महबूब ने अपनी शहजादियों को भी अपने दस्ते मुबारक से मुकद्दस कब्रों में उतारा। लेकिन सहाबा फरमाते हैं, इन सारे दुखों के बावजूद हमने इतना मुस्कुराते हुए भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हम लोगों ने ना, यानी एक आध तकलीफ होती है लेकिन रवैया इतना तल्ख होता है कि बच्चों से प्यार करना भी भूल जाते हैं। हालात सिर्फ कारोबारी खराब है, सेहत भी ठीक है, दोस्त भी मौजूद है, घर बार भी मौजूद है, लेकिन हम शफकतें करनी भूल जाते हैं। एक आध तकलीफ को, एक आध दुख को, एक आध परेशानी को सर पे सवार करके सारे अखलाकी रवैयों को दफन कर देंगे, सारी चीज़ों को ही मिलिया मेट कर देंगे। और कुछ लोग, एक बड़ा ज़बरदस्त फ़लसफ़ा भी हमने बयान करते हुए देखे, वो कहते हैं जी मैं चूँकि बंदा खरा हूँ लिहाजा मैं तल्ख हूँ, मैं सच बोलता हूँ इसलिए लोगों को कड़वा लगता हूँ। तो मैंने कहा जनाब सच नहीं कड़वा, आपका रवैया ही कड़वा है। सबसे ज़्यादा सच रसूल रहमत ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि लोगों की रूहों तक उतर गया है। आपका अंदाज ठीक नहीं है और आप एक नया फ़लसफ़ा घड़ रहे हैं। लबो लहजे में हुस्न हो, खूबसूरती हो, तकलीफ़ें आ ही जाती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ना गुजर रहे हैं, ये सही बुखारी में हदीस है। सुर्ख धारीदार चादर महबूब पाक ने ना मुकद्दस कंधे पे रखी हुई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि हुजूर गुजर रहे थे तो पीछे से एक बद्दू आया, तो उस शख्स ने ना पीछे से पकड़ के चादर मुबारक को खींचा। तो फरमाते हैं मैंने खुद देखा हुजूर की मुकद्दस और नाजुक गर्दन पर निशान पड़ गया, तकलीफ दी उसने। फरमाते हैं यूं पलट के महबूब ने पीछे देखा ना, तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कुछ मांगने आया था। दरवाज़ा जो हमारा ज़ोर से खटखटाए उस फकीर को खैरात नहीं मिलती। कहते जा दौड़ जा, तू कोई कर्ज लेने आया। चादर मुबारक को पकड़ के खींचा, मुकद्दस गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। महबूब ने पलट के देखा और जब कहा ना मैं कुछ मांगने आया था, तो ये है वो मकाम जो समझने वाला है। इस तलखी पैदा करने वाले माहौल में भी जब मेरे करीम ने पलट के देखा तो रसूल रहमत ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूं है कि महबूब ने फरमाया ये जो दो पहाड़ियों के गिर्द बकरियों का रेवड़ खड़ा सारा इसे दे दो। तो तलखी लोग करेंगे ही, आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो मिजाज के अंदर तलखी पैदा करेंगे। हमने लोगों को देखा है वो करते हैं। 95% और 99% प्यार करने वाले भी मिलते हैं। अगर कोई एक आध सिर्फ तलखी करने वाला मिल जाए तो वो तो वैसे भी होना चाहिए, नहीं तो नजर ही लग जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन हर बात में नाराज़ हो जाना, हर बात में परेशान हो जाना, हर बात में उलझ जाना, हर वक्त नाराज़ रहना। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपका एक मुरीद आया कि हज़रत आप हमें हमेशा माफ़ करने का सबक देते हैं, आप हमेशा दरगुजर की बात करते हैं और लोग बड़ी तकलीफ देने लगे। हुजूर आज के बाद जिसने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए ना, हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे। तो हज़रत सुल्तानुल मशाइख फरमाने लगे आधे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए और बाकी आधे रास्ते में आपने बिछा दिए तो सारी सड़क तो कांटों से भर जाएगी, ये तो राहगीरों के भी पैर जख्मी होंगे। वो चुप कर गया। आप फरमाने लगे अपनी लड़ाई में सारी दुनिया का नुकसान क्यों करते हो? हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाया करे, तू निज़ामुद्दीन के पास आता जाता है, तू उठाता रहा कर। कुछ लोगों को कांटे उठाने की भी तो ड्यूटी करनी चाहिए ना। हमारा ये मिजाज बन गया है कि तलखी ही तलखी, परेशानी ही परेशानी, दुख ही दुख, हर वक्त उलझे से, हर वक्त बिखरे से, हर वक्त आजमाइश में। ओ भाई प्यार करें, मोहब्बत करें, लबो लहजे को बावजू रखें, ज़रा दूसरों के साथ अंदाज शफकत वाला बनाएं।
یار کبھی تو ایسا ہو نا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے پر آپ کا یار پھر کیا میری کون سا کوئی شان ہے, کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا, مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر پھر کی ہے جی کسی گل کر لے, ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی ہے. میں مسکین پرانا خادم یہ تے کسے در ملی نہ ٹوئی, یہ تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی. کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے. یعنی کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے ہیں تو مینوں جاندا نہیں, سبحان اللہ. مثلا کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تو کی ہوئے گا, مثلا کیا ہو جائے گا, چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. عاجزی, انکساری, رویوں کی مٹھاس. ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے, اللہ ماشاء اللہ, سب نہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں. لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے, اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو, کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے, پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا, اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں, تھوڑے انداز ہٹ کے, ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے, کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا. پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے. آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے, کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے. اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی, کیوں نہیں باندھا, اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں, تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا اب اپنی مرضی کرے گا. ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو. لیکن قربان جائے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے. جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے, پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور, جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو, ان کے اعزاء کو, ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے, وہ مکہ مکرمہ میں ہے, وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے. ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے, جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی, وہ قیمت لے کے مکے آئے. یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار, کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے. چچا اور والد. نبی کریم مسکرائے, فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں, اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں. چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا, بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا, بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا, بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں, خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں. لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا, اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نا زید بن حارثہ کو. حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں. پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں. ملو نا. دوڑ کے گئے, والد اور چچا سے بغل گیر ہوئے,
मोहब्बतों का तबादला हुआ, आंसुओं से एक दूसरे से मुलाकात हुई, रंग ढंग बदल गए। जब थोड़ी देर के लिए दिल हल्का हुआ ना, तो महबूब फरमाने लगे, वो खड़े थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा अपने चचा और वालिद के पास। महबूब फरमाने लगे, आपके वालिद और चचा लेने आए हैं, अगर जाना चाहे। इधर देखो यार, अगर आप जाना चाहें। हुजूर ने फरमाया, अगर आप जाना चाहें तो पाबंदी कोई नहीं, जा सकते हैं। हजरत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके कदमों में बैठ गए। वो देखो ना, बरेली के इमाम बोले, कहने लगे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पलूं गैर की ठोकर पे न डाल। मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। कि या रसूलल्लाह, सारी बातें आपकी ठीक हैं, करीम जो आप फरमाए दुरुस्त है, वालिद भी आ गए, चचा भी आ गए, पर हुजूर मैं आपका दरवाज़ा छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये मेरे करीम के अखलाक की बुलंदी, किरदार की अजमत, लबो लहजे का हुस्न, प्यार व रफ्तगी, शौक, जब तक हमारी तबीयतों में ये मिठास पर। कुछ लोग कहते हैं मैं घर जाता हूँ तो मेरे बच्चे सहम जाते हैं। तो मैंने कहा, जनाब ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई है, यानी बच्चे बाप से भी प्यार नहीं कर पाते, यानी आपके बच्चे आपकी छाती पर भी खेल नहीं सकते। ये क्या आपने रवैया पाया है? आपके बच्चे आपसे भी प्यार नहीं कर पाते। और मेरे करीम का हाल ये है कि हुजूर नमाज पढ़ने में जाते थे तो नवासे नवासियां साथ चले जाते। छोटे छोटे बच्चे हुजूर के नवासे और नवासियां जब छोटे थे तो साथ चले जाते नमाज में भी। ओ भाई, इतनी जल्दी रवैयों को तलख करना, नाराज रहना, परेशान रहना, हर वक्त शिकवे करना, हर वक्त दुख ही सुनाना। कुछ लोगों को ना जिंदगी में जब भी तजर्बा होता है तलख ही होता है। वो जब भी आपको बात सुनाएंगे कहेंगे यार दुनिया बड़ी खराब हो गई। तो मैं कहता हूँ नबी पाक की इतनी शानों वाली उम्मत है, आपको अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, तो आपको खैर वाले लोग ही नहीं मिल रहे। ये इतनी अजीम उम्मत नबी करीम की, तुम्हें सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त बुजुर्ग उठ के मस्जिदों में जाते नजर नहीं आते? तुम्हें जवान जवान स्याह दाढ़ियों वाले मस्जिदों की सफों में दिखाई देते नजर नहीं आते? ये सैलाब आया है, किस तरह जवानों के जज्बे हमने देखे हैं, लोग निकले हैं। हम हाजिर हैं, हमें बताएं। ये फलस्तीन पर जुल्म हो रहा था, मेरे पास नौजवान आया और रो के कहने लगा, पीर साहब बताएं मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए, हर चीज हाजिर है। आपको ये निखरे हुए जज्बे नजर नहीं आते? हर वक्त तलख तलख बातों को याद करना है, हर वक्त दुखों को याद करना है। छोड़ो, हर वक्त ये चीजें याद नहीं करते। कभी कभी सारा कुछ भूल के या खुदा की रहमत को याद करें या मदीने वाले के करम को याद करें। आओ इधर आए, करम की बात हो, रहमत की बात हो, अता की बात हो, फजल की बात हो, अल्लाह तबारक व तआला की शाने दरगुजर की बात हो, मालिक के अता करने की बात हो, और फिर इंसान की तवज्जो जाए तो कभी हुजूर के हुस्न जमाल की बात हो, कभी जूदो नवाल की बात हो, कभी आला अखलाक की बात हो, कभी महबूब पाक के लिबासे पाक के सादगी और हुस्न और सफाई की बात। कभी देखा जाए कि वो देखें, एक तरफ सिद्दीक अकबर बैठे हैं, एक तरफ फारूक आजम बैठे हैं, एक तरफ सैयदना उस्मान गनी बैठे हैं, एक तरफ मौला अली बैठे हैं। इन्हीं तारों में, सरदारों में सज संवर के बिलाल हबशी भी बैठे हैं, सुहैब रूमी भी बैठे हैं, अम्मार इब्ने यासर भी बैठे हैं। इन्हीं सरदारों में, बड़े लोगों में लोगों ने देखा हजरत आमर बिन फहीरा भी बैठे हैं, अब्दुल्ला मुजनी भी बैठे हैं। ये चमकता दमकता रंग, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। रुकना जरा भला, मैं क्या कह रहा हूं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। जब बिन देखे फिदा है हर कोई, तो दीदार का आलम क्या होगा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, और जब बिन देखे फिदा है हर कोई। और सुन सुन के सहाबा की बातें, जब लोग मुसलमान होते थे
सुन सुन के सहाबा, अल्लाह करे आपको समझ आए भला मैं क्या कह रहा हूँ। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम। तो मरहूम आदम चिश्ती ना एक शख्स से कहा था, उसने कहा था तू बातें ज़्यादा इसलिए करता है और तू तबसरे ज़्यादा इसलिए करता है, तू उलझ ज़्यादा इसलिए गया है कि तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच, हथ फुल्लां दा मान वधावे, हथ फुल्लां दा मान वधावे। जे कदी जावे सैर गुलशन दी, ते धरती लिफ लिफ जावे। मेरे महबूब के जलवे तूने अभी देखे, मुख चंद बदरशा, मत्थे चमक दी लाट। अब मैं आपको वहाँ कैसे लेके जाऊँ कि तुसी तोड़ गोलड़ा शरीफ ही पहुँच जाओ, पर वो बात कैसे करूँ। मुख चंद बदरशा, पीर साहब को जब ज़ियारत हुई ना, मेरा तो यही नज़रिया है, जब उन्हें ज़ियारत हुई ना तो उन्होंने एक जुल्फ़ मुबारक को पेशानी पे देखा। जब उन्हें दीदार हुआ तो अपनी कैफियत बयान करते कहते, मुख चंद बदरशा शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, ओदी काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, ते मखमूर अखी हैन मद भरियां। अच्छा, खुद ही बात सुना के ना शेर तो खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। और फिर अपने आप को समझाते कहते हैं, कित्थे मेहरे अली, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। ये मुश्ताक अखी कित्थे जा लड़ियां। वो मेरे अजीज रसूल पाक के इखलाक में जब खो जाओगे ना, जब खो जाओगे ना, ये तो देखना ना, यानी अम्मार इब्ने यासर गुलाम है, सैयदना खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सिपा सालार हैं, शक्कर रंजी हो गई। तो ये ज़रा गुलामों की तायीद करने का रंग देखना। शान जनाब खालिद इब्ने वलीद की भी खुद सरकार ने बयान की कि ये सैफुल्लाह हैं, लेकिन नबी पाक ने फरमाया, अगर किसी ने मेरे अम्मार से बुग़्ज़ रखा ना तो रब रसूल को नाराज़ करेगा। ये ज़रा देखो ना गुलामों की शान कैसे बुलंद हो, ये देखो ना गुलामों के अंदाज कैसे बुलंद हो। हज़रत खालिद इब्ने वलीद फरमाता है, मुझे अल्लाह की कसम जब महबूब ने इस गुलाम को ये शान दी तो मेरे लिए अम्मार इब्ने यासर की रज़ा से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। तो दोस्तों, नबी पाक के अखलाक का। और फिर देखो, हमारे यहाँ भी लोग माफ़ करते हैं, लेकिन जब बदला लेने की ताकत नहीं ना होती, इल्ला माशाअल्लाह कहते जा मैंने माफ़ किया, और मेरे नबी ने भी माफ़ किया। 10,000 का लश्कर, पूरे मक्के के चारों जानिब अल्लाहु अकबर की सदाएं। महबूब तशरीफ लाए तो दबदबा है, तन तना है, वलवला है। सहाबा के अंदर पूरा एक जोश है। हुजूर तशरीफ ले आए, मक्का फतह हो गया। वो जो कल तक बड़ी तकलीफ देते थे, उनकी गर्दनें झुकी हुई हैं, हुजूर के सामने बैठे, और कुछ खड़े हैं गर्दनें झुकाए। तो करीम फरमाने लगे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ कौन सा सलूक करने वाला हूं। एक सलूक मिस्र में भी हुआ था। जनाब यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले भाई आए थे, और उस वक्त आए थे जब जनाब यूसुफ बादशाह बन चुके हैं, अमीर सल्तनत है, सब कुछ कर सकते थे, पर कहा भाई भाई होते हैं, जाओ मैंने माफ़ किया। बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, लोग गंदम लेने आ रहे थे ना मिस्र में, कहत हो गया था सब जगहों पर, तो लोग मिस्र में आते थे गंदम लेने के लिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए। तो जनाब यूसुफ को पता था कि सारी दुनिया आ रही है, तो आना उन्होंने भी है। तो आपने पता क्या फरमाया? फरमाया बाकी जो बंदा भी आए ना, उससे पूछना क्या लेके आया। चौकियां कायम थी, पूछना क्या लेके आया है और क्या लेने आया है। लेकिन जब किनान के लोग आए ना,
تو یہ پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں, یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں. پردہ رکھا, پردہ, بھائیوں کا پردہ. بھائی پھر پیارے تو ہوتے ہیں نا, منی دا نہیں, مننا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ پھر اپنے بچیاں دے سامنے بندہ تھوڑی بہت غیبت کر بیندا نا, معاذ اللہ, اللہ معاف کرے, کہ بھائی ایسا ہے, بھائی ایسا ہے, بھائی ایسا ہے, مجھے بڑا لوٹتا ہے. پھر وہ بچے سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ اب اس طرح کے مسائل ہیں. پھر کسی وقت بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے 2-4 لاکھ کی, پھر دل کرتا ہے کہ اسے 3 کی ضرورت ہے تو بندہ 5 دے. پھر اپنے بچیاں نو پیا مطمئن کرتا ہے, کہندا میرے کو روز نہیں دین ہوندے, میں 2 کو دیاں گا, ادو ود نہیں میں دینا. اچھا اندر سے دل کر رہا ہے سارے دے دوں, لیکن وہ اب راضی کر رہا ہے بات بھائیاں دے نال پیار. تے پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے یہ بھی نہ پوچھنا کیا لے کے ہم بھائی جو ہوئے. یہ سنو نا ذرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا, پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یا رسول اللہ کون سا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے وہی جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا, وہی سلوک. جاؤ تم پر کوئی جبر نہیں. میرے دوستو, تلخیوں سے نکلو یار, ناراضگیوں سے نکلو. کرو نا ایک فون اس رشتہ دار کو جس سے ناراض ہو, کو یار جا میں نے معاف کیا, میرے نبی کا میلاد آ گیا ہے, آج کے بعد ہماری دوستی ہے, حضور کا میلاد پاک آ گیا. کرو نا سینے بڑے, کھولو نا دل, اپنی طبیعتوں میں شوق لاؤ نا, تاکہ حضور کے میلاد کا حقیقی سبق ہمارے ہاتھ آئے.